अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुईन लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु सुम्मा नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलातन तन्हल्लु बिहल उक़दु व तनफ़रिजु बिहल कुरबु व तुक़ज़ा बिहल हवाइज व तुनालु बिहर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातीमी व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक दल्तदम कदम द्वाड़ा प हिसाब दी ये दल्तदम कदम द्वाड़ा प हिसाब दी पल गलत दलार मकदब हिसाबा रास्ता वाले खुदा हिसाब दे प कुरान के रास्ता वाले खुदा हिसाब दे प कुरान की जान खबर करल हिसाब ल किताबा या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे फिर नए सिरे से मुसलमानों को मुसलमान कर दे वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं फिर उसकी उम्मत को ज़रा ताबे फरमान कर दे वो आए हैं जहाँ में रहमतुल लिल आलमीन होकर वो आए हैं जहाँ में रहमतुल लिल आलमीन होकर पना बेकसा बनकर शफीउल मुज़निबीन होकर खिर्द क्या कर सकेगी रिफ़ातों का उनका अंदाज़ा
खिर्द क्या कर सकेगी रिफ़ातों का उनका अंदाज़ा, फलक भी रह गया जिसके लिए फर्शे ज़मीन होकर। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दरनों क़दरदानों मशरानों कशरानों ज़मा ख़्वाइंद नुमाइंदों द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त په موږ او تاسو باندې او په جمله تمام مسلمانانو باندې الله رب العزت رحم کو کرم کو مهرباني وکړه چې الله رب العزت زمون په زندګۍ کې دا خوشحالي د وړوږي اختر دا یو پیری بیا راوسته. نن په ټوله دنیا کې خصوصاً په پاکستان کې په هر علاقه کې په هر وړو کې لوی جمعات کې چې کوم دی د دې ورځې په شان باندې خبره کیږي. د دې ورځې فضایل به بیانېږي، د دې ورځې د احترام او د مقام چې کوم نور مینار دی هغه به بیانېږي. او د هغه په مناسبت سره د دې ورځې احکامات په بیانې. لیکن نن زما زړه ډیر زیات مغموم دی. زوام چې نن دا د خطبه دا عنوان او د خطبه دا حیت او شکل چې کوم دی هغه ځن بدل کوم. عزتمندو مشرانو کشرانو مونږ یو الله بندگان یو. مونږ یو الله پیدا کړی یو. او زمونږ د پیدایش مقصدم الله رب العزت مونږ ته بیان کړی دی. قرآن کریم کې الله فرمایي ان الله ربي وربكم فاعبدوه. بیشکا الله رب العزت زمام رب دے وربکم او استاسم رب دے. فاعبدو داغا عبادت اختیار والفکار دی. ننچ ما معاشرہ کی کم بگاڑ دے د انسانیت پتوگا باندھی. ننچ پا معاشرہ کی کم بگاڑ دے د انسانیت په خاطر باندې د هغه مین وجه دا چې موږ نه خپل ځان پیژندل دي او نه خپل پیدا کول والا پیژندل دي. قرآن کریم فرقان حمید په یو بل مقام کې الله فرمایي قل یا ایها الناس یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دا تمام جہانی انسانانو، اے مشرق والا انسانانو، اے مغرب والا انسانانو، اے دا شمال پا اڑخ اوسیدن کی انسانانو، اے دا جنوب پا اڑخ اوسیدن کی انسانانو، د اسمان د چترۍ د لاندې او د ځمکې په بې پاها او لوی فرش باندې اوسېدلو والو مخلوق انسانا ته ما پیدا کړی. اعبدوا ربکم، تخپل رب پیژنا او د هغې رب بندگی اختیار کا. یوازې ته مې نه پیدا کړی،
ستا د راتلو چې کومه ذریعه ده ستا نه وړاندې چې کوم خلق دی هغه ټول ما پیدا کړي والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا د څه دپاره دا د دې دپاره چې تاسو زمانه ویریږئ تاسو کې خوف راشي تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې زمون خالق الله دی زمون مالک الله دی زمون رازق الله دی چې کله تاسو دا خبره تسلیم کړلا نو بیا بس تاسو په عقل کې دا خبره پخشي چې مونږ الله رب العزت عبس نه یو پیدا کړی مونږ الله بیکار نه یو پیدا کړی مونږ الله د دنیا د پاره نه یو پیدا کړی مونږ الله د دنیا د معاملاتو د پاره نه یو پیدا کړی مونږ الله په دنیا کې دنیا د فساد د پاره نه یو پیدا کړی الله ذکر قرآن کریم کی اللہ په بل ځای کې ارشاد فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا اے انسان ول استاد مشغول دا سوچ راضی استاد لدا فکر ول راضی تدا سوچ ول کوي تدا خیال پزړه کې څنګه راولي چې بس یو کیلو نه مله پیدا کړي ستا پیدائش اللہ وی دا عبس نہ دے ستا دنیا تراتل دا اللہ وی بیکار نہ دی ستا پا دنیا کے پیدا کی دل او ستا تخلیق رب ذوالجلال دا بیکار نہ دے کڑے بے فائدی نہ دے کڑے کستا دی مشغول دا سوچ راغے دا بستا کم عقلی کم علمی بدی کستا پدیزل کی دا خیال پیدا شو دا بستا دا علم کمی دا بستا دا عقل کمی دا بستا دا پوئی کمی ذکر قرآن کریم فرقان حمید خبر واضح کرلا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون اے انسان چې څنګه الله پیدا کړی دی دنیا ته را لګلې تخلیق دل کړی دی پکم انداز او پکم شان او پکم صورت او پکم حیات باندې دی دنیا ته را لګلې یاد وساته چې ورځ به دی کائنات نزي دا خو د کرای مکان دی دا دا کرائی مکان دے دا دنیا دا دا اللہ دا دا انسان ندا پدی کی جس اللہ پیدا کری دا دا اللہ دی ذکر قرآن کریم فرقان حمید پہ یو بالمقام کی اللہ فرمائی الا لہ الخلق والامر کائناتو کی چې الله څه پیدا کړی دي د انسان نه الله را حیوش طیور ازمکه اسمانونه د شپې مخلوق او د ورځې مخلوق سمندری مخلوق او خاکی مخلوق آبی مخلوق او نوری مخلوق الوتل والا مخلوق او پسړو کې دنه مخلوق د ازمکه د پاسه د ازمکه د لاندې دا اسمان دا پاس او دا اسمان دا لاندې چې دا څومره کائناتو کې الله دا مخلوق پیدا کړی دی یو ذرې نه واخلا تر د لوی لوی غرونو پورې چې د هغې حد ته انسان نشي رسېدلی د اوبو د یو څاڅکي نه واخلا تر د لوی لوی سمندرونو پورې چې د هغې
پای تا او داغي حد چې کم دې د انسان طاقت نه رسی. دارنګي د ونې دی یو پاڼې نو واخلا تر داغي لوی لوی جنگلاتو پوری هغه لوی لوی تناور او قداور بوټي چې الله پیدا کړی دي لا تعداد بوټي الله پیدا کړی دي. الله وی په دې ټول باندې زما تصرف دی. الا له الخلق والامر. حضرت جبریل باندې زما حکم چلیږي، حضرت اسرافیل باندې زما حکم چلیږي، د عرش په فرشتو باندې زما حکم چلیږي. په اسمانونو کې چې کوم مخلوق دی هغه زما د حکم په تعمیل کې دی. د اسمانونو لاندې چې کوم مخلوق دی هغه زما د حکم په تعمیل کې دی. لیکن که یو سرکش دی هغه صرف او صرف یو انسان دی، یو پیره دی. ذکر قرآن کریم فرقان حمید داغی نقش داسی وباسل ان الانسان لربه لکفور. انسان دا اللہ ډیر ناشکر دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تمره نعمتونه دي انسان لور کړی چې هغه فرشتو ته نه دي میلاو شوي. تمره نعمتونه دي انسان لور کړی دي چې هغه نور مخلوقات ته نه دي میلاو شوي. تمره انعامات او اکرامات دي انسان لور کړی دي چې هغه په کل کائناتو کې نور مخلوقات نه میلاو شوي. بیا دا انسان ولې د الله نه شکر دی؟ دا انسان دا الله کفران نعمت ولی کوي؟ دا انسان ولی په خپل عقل باندې په خپل سوچ باندې کار کوي؟ دی د الله مرضی ته نه ګوري، دی د رسول الله مرضی ته نه ګوري، دی د قرآن حکم ته نه ګوري. دا څه وجه ده؟ وجه به هم درته وښایم. وجه دا ده چې د انسان سره یو بل انسان پیدا دی، د انسان سره یو بل انسان پیدا دی چې هغې ته همزات ویلی کېږي. د انسان سره یو بل صورت پیدا دی چې هغې ته د انسان انسانی روپ ویلی کېږي. د انسان سره یو بل مخلوق پیدا دی چې هغې ته د انسان سا ویلی کېږي. اصل کې دا انسان نافرمانی نه کوي. دا نافرمانی څوک کوي؟ دا په دې کې چې کوم روح دی دا نافرمانی دا کوي چې کله د دنه دا روح الله واخلي دې دې بیا څوکي څه کولای شي؟ نه لاس غوځولی شي، نه خپړه کولی شي، نه جبړه کولی شي، هېڅ هم نشي کولی. تر دې که یو مچ راغی او د ده په خوله باندې کېناستو، یا د ده په پوزه باندې کېناستو، یا د ده په لاس باندې کېناستو، یا د ده په مخ باندې کېناستو، د ده دومره جرأت نشته، د ده دومره طاقت نشته چې دی هغه مچ د خپل بدن نه والوځي او پایسي. نو معلومه شوه چې دا نافرماني څوک کوي؟ دا دننه انسان کوي. او پاغي ورته یو دلیل بل پیش کم. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چې کله الله پیدا کو تمام فرشتو ته الله حکم کو چې ای زما فرشتو ما آدم له تخلیق ورکو، ما آدم پیدا کو په خسته صورت باندې، ځکه انسان الله رب العزت داسې خسته پیدا کړی دی. قرآن کریم گواه دے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پا کل کائناتو کے دے انسان نا پا خائص کی ہیچ شے نشتا. انسان لچکم خائص اللہ اور کڑے دے مونگا و تاسو خائصتا خائصتا خلق وینو. دا خائص شا پیدا کرے؟ دا اللہ پیدا کرے. یقینو من داسې خایسته انسان داسې شکلونه چې سړی وي سترګې مې ترې نه اړولې،
دله دا تخلیق چا ور کړی دی؟ الله ور کړی. دا حسن چا ور کړی؟ الله ور کړی. چې کله آدم علیه السلام الله پیدا کو، قرآن کریم گواہ دے پدے خبر باندې الله رب العزت حکم کو تمام فرشتوں تا سمر فرشتی دی پاول آسمان کی پدویم آسمان کی پدریم سلورم پیزم آسمان کی فعرش مو اللہ سرا سمر فرشتی دی مونگتنشتا پتا، لیکن حدیث تے نبی علیہ السلام مونگوتاس غوئی لا تعداد فرشتی دی، لا تعداد زان خلاص کو. نبی علیہ السلام فرمائی چې په اوم آسمان باندې یو کور دی د الله چې هغې ته بیت المعمور ویلی کېږي، یو بهترین کور لکه د کعبې په شان چې څنګه بیت الله شریف زموږ دپاره تیار کړی دی. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للناس، چې سم محترم کور پزمکه باندې د انسان د عبادت لپاره، د انسان د اطاعت لپاره، د انسان د رهبرۍ لپاره، د انسان د هدایت لپاره الله په مکه کې بیت الله جوړ کړی دی چې انسان په هغې کې عبادت کوي. دغه شانتي الله رب العزت د فرشتو لپاره یو کور جوړ کړی دی چې هغې ته بیت المعمور ویلی کېږي. حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی چې هر ورځ او یا زره فرشتي داغین طواف کوي. سونه فرشتي؟ 70,000 فرشتي. 70,000 فرشتي داغي بیت المعمور داغا کعبینا طواف کوي. نبی علیہ السلام فرمائی چې د قیامت ورځ به قائم شي، قیامت په برپا شي، لیکن چې په دې غړی کې کم او یو زرو فرشتو د هغې طواف کړی دی د قیامت د قایمېدو پورې، د قیامت د سبا ختو پورې د هغې واپس لمبر نه راځي. او بل ځای کې نبی علیه السلام فرمایي دا د آسمان نه چې باران کیږي دا د الله په حکم باندې کیږي، او د دې آسمان نه چې کمی اوبه الله راوړي دا د الله په حکم او د الله په مرضی باندې راځي، او د دې سره د هر یو ساس کی سره چې کوم دی یو فرشتہ الله دنیا ته را نازلوي. نو تاسو وګورئ څومره ساس کې کېږي، په اربونو کربونو چې څه حساب یې نشته. نو ما عرض کو چې حضرت آدم علیه السلام الله پیدا کو کنا ټولو فرشتو ته الله حکم وکړ چې سجده وکړي، فسجدوا الا ابلیس. ابلیس سجده ونه کړله. ولې ونه کړله؟ حالانکه دومره لوی مقام ورته میلاو، دومره لوی مرتبه باندې فائز او دومره لوی علم الله ورکړو، استاد الملکوت وو، دا سه علم الله ورکړو چې فرشتو ته به درس کو. ولی بیلار شو، ولی رانگت درگاہ شو، ولی دا اللہ پا مخالفت کی راغے، ولی دا اللہ پا دشمنی کی راغے، ولی دا انکار آگے کڑے ہو نا، دا آگے کی دن نچی کم سڑے نا سو دا آگے کڑے ہو. چٹول فرشتو سجدہ اکڑلا، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل غټ غټ فرشتي دي سجده وکړه. کل هم فرشتي د الله په حکم باندې په سجده کې گزارش وي. که یو پاتیو صرف څوک پاتیو؟ شیطان پاتیو، ابلیس. یو مقام کې ته الله بیا تاسو کوي ما منعک الله تسجد اذ امرتم. اے شیطان ما خو ته حکم د سجدي کړو، تا سجده ولې ونه کړله؟ ټول فرشتي په سجده کې را گزارش وي، زما حکم پورا کو، تا زما حکم لا حیثیت ولی ورنکو. صدا سی او کارو چتے دی سجدی نہ منع کړي. هغه ورته څه وایي؟
قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین. چې زه د دې آدم نه بهتر یم. آدم خو د خټو نه او غټو نه کوم نه تا جوړ کړی دی او زما خو یو شان دی ځان لا، یو مقام دی ځان لا. انا علماء لیکلي دلته چې دا لفظ انا چې کوم دی الف او نون الف انا دا خطرناک دی او دا د کوم ځای نه راوځي؟ دا د دننه نه راوځي. دننه څوک وایي؟ هغه انسان په مونږ باندې وایي دا لفظ انا دا د انسان دشمن دی. چې تا وی چې زه زما بس تباہ شوي، برباد شوي، هلاک شوي. ستا څه دي؟ ته ماته ووایه. بدن ستا دی؟ په بدن باندې لباس ستا دی؟ ته چې په کم کور کې اوسې هغه ستا دی؟ ته چې په کم ګاډي کې سفر کوې هغه ستا دی؟ ستا په جب کې چې کومې پیسې پرتې دي هغه ستا دي؟ ستا نه دي. تا چې کم لباس اغوستی هغه ستا نه دی. ته چې په کم کور کې اوسېږې ناز او انداز سره هغه ستا نه دی. ولې ستا نه دی؟ چې کله ته مړ شې ستا نه لباس ولې وباسي؟ ستا نه قیمتي ګړی ولې وباسي؟ ستا نه قیمتي پیزار ولې لرې کوي؟ ستا د جب نه نوټونه ولې وباسي؟ تا د هغه کور نه ولې وباسي؟ پکار دی چې په دغه کور کې غاښ کړی وی. داسې څوک کولی شي؟ نشي کولی. دا ډېرې ژورې خبرې زما عزتمندو دې ته سوچ وکړئ لږ شانتي. نن خو موږ دنیا داسې بېځانه راغستی یو، داسې په شا راغستی یو چې دنیا مخکې ده او موږ ورپسې یو او په لاس باندې نه راځي. د چا په لاس راغلی ده؟ د هیچا په لاس هم نه ده راغلی. چې ستا لباس ستا نه دی، ستا بدن ستا نه دی، ستا د بدن اعضا ستا نه دي. په سوچ باندې ستا کنټرول نشته، په مزغو باندې ستا کنټرول نشته، په شهواتو باندې ستا کنټرول نشته، ستا په دننه انسان باندې کنټرول نشته. نو بیا ستا څه شو؟ ستا خو هیڅ هم نشته. نو دا څه دي؟ دا دوکه ده. دې ته وایي دوکه. یو بزرګ نه چا تپوس وکړو حضرت دنیا څه ته ویلی کېږي؟ دنیا مطلب څه دی؟ وایي د دنیا مطلب ګندګي. حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی الدنیا ملعونۃ وطالبها کلاب. دنیا ټوله ملعونه ده، مرداره ده او د دې طلب کوونکي څوک دي؟ زما عزتمندو سپی دی. بیا بل حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه دنیا با مراده ده، هغه دنیا خیسته ده چې انسان د هغې سره سره خپل ځان وپېژني او خپل پیدا کولو والا خالق وپېژني. او په دغه دنیا حاصلولو سره چې د ده او د رب په مابین کې رکاوټ نه راځي، په عباداتو کې خلل نه راځي، عبادات په خپل ټیم باندې کېږي، بقدر ضرورت دنیا اختیار کړي. دا دنیا مستحسنه ده، دا دنیا ښه دنیا ده، لیکن مرداره هغه دنیا ده چې د حلالو تمیز پکې نه، د حرامو تمیز پکې نه، د خپل تمیز پکې نه، د پردي تمیز پکې نه. हाय लगाओ दुनिया, हाय लगाओ दुनिया, हाय लगाओ दुनिया. कोई सेठ जी को फिक्र थी एक एक को 10-10 कीजिए,
सेठ जी को फिक्र थी, एक एक को 10-10 कीजिए, आया मलकुल मौत के बस रूह वापस कीजिए। जब जमा उस्ताद सलाह वकील की जमा इज्जतमंद जमा सनिश्त बदी दुनिया की, जमा द नामी सनिश्त बदी दुनिया की, जवली झगड़े कोम द दुनिया द पारा, जवली लास अचो दी दुनिया द पारा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसोना इसोक लुई निश्ता दा ज़मूंग उस्ताद ईमान और ज़मूंग उस्ताद अक़ीदा दा चे कुल कायनात की द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पशांत शख्सियत दा नश्ता न ब पैदाशी न ब राशि और न ब दा मर्तबा चाहता मेलाउशी चे द अल्लाह महबूब द दी दुनिया न तले दे नुमा होता सही चे दा अल्लाह महबूब दा दुनिया पर खौदे दा अल्लाह महबूब दा दुनिया जी कम दे शाता वर्जवले दा नो मावता सी आगुई बकद्र दुनिया रागस्तिवा बकद्र ज़रूरत दुनिया अमूंग होता सु पकी पूरा जान वर्दन न कड़े दे मूंग होता सु पकी पूरा ये खपूर जान वर्दन न कड़े दे ए पकूरुनो बांधे मड़ी कहू प जायदादुनो बांधे मड़ी कहू पलारू कुसो बांधे मड़ी कहू ना मड़ी तुमरा अर्जान शू अबल यो वाक़या द स्वात डेरो खल्को तब पते ए लार द लार पटे न दे कोर न दे बंगला न दा सिर्फ लार दा अगर वही दा लार जमा दा अबल वही दा लार जमा दा अगर वही दा लार जमा दा अबल वही दमा दा द्वाड़ो तड़प त पाटी और आपासी द पयो बलबा नेटस योकले सलोर देवे गाड़े लगे पिंजा द बले गाड़े और सू कुदा प्रदी नौ तरबुरान नौ कलिवाल नौ दबल से रागल खलक नौ फल सकर नौ लारा पजे पाती श्वा औ कसान तोरो खावर लाड़ल दा सदी दा हागा मे दे मे दा जमा दे स्ता सदी जमा इज़्ज़तमंद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बादशाही वर कवला हदीस पाक के राजी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाई छि माता अल्लाह पेशकश ओको चे जमा खोगा पैगंबरा कतौ वाड़े द उहुद दा गुरुना दा बरते यो द स्रो कंबल बरते स्पिनो कम और दा पजे वलाड़ नहीं चित छर तजीदा बस्ता सर रवानी चित पकमल अर्जीदा बस्ता सर मरगरत्या कई महबूब खुदा अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई चे बारी ताला नमिद पकार दा दुनिया जमा खुदा से फ़खदा चे और रात मेलाउशी और पाकिस्ता शुक्र उबासम और उस्ताद पारा इबादत कम और ब्या चे रात मेलाव नशी ब्या तमाता याद ची ये राना नशी और ज़बियास्ता शुक्र उबासमा और सर पर सजदी के दर तकीदम ची करीम अल्लाह शुक्र देता चित्ता माला दासिलाइन और मुर्दार दुनिया नजर आ करें और ब्या जमा इज़्ज़तमंदो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई ची चा दुनिया ज़्यादा वा दागस रब हिसाब हम सख्त की चे चा दुनिया ज़्यादा वा हिसाब और सर पर सख्ते बांधी कीगी माल हाल ज़्यादा कोरोना बिल्डिंगों ने ज़्यादा गाड़ी बैंक बैलेंस ज़्यादा पटी ज़्यादा नौकरान चाकरान ज़्यादा अल्लाह बोलते हुए चेव सलामा के दशा डेर दुनिया दी गठे लेवा
الله اکبر کبیره. چې دې دا غینه وزګاری کې پوه شي جنتیانو په جنت کې مزي کړي. دا الله مهمان خانه به چې کوم دې لټ پلټ اړولي، دا الله په مهمان خانه کې به یو سر نه بل سره پوری ګرځیدلی او دې ولا د دنیا په حساب کتاب کې چې کوم دې مسؤلی. زما عزتمندو، دنیا دا د مدام د اوسېدو ځای نه دی. د دنیا انعامات دا مدام نه دي، د دنیا نعمتونه دا مدام او همیش نه دي. په موږ او تاسو پسې یو زندگی را روانه ده، په موږ او تاسو پسې یو مقام را روان دی، په موږ او تاسو باندې یو داسې مرحله را روانه ده. هغه ته سوچ پکار دی، هغه لپاره تیارې پکار دی. انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په دې کوشش کې د دنیا نه لاړل. حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دې کوشش او مهنت کې د دنیا نه لاړل. علما، صلحاء، نیکان، بزرگان، اتقیا، قطب، ابدال، نیکان خلق په دې کوشش کې د دنیا نه لاړل چې زموږ د هغه دنیا د آخرت دنیا خسته شي. دنیا خو تیرېدو والا تیره بشي. نو ما عرض کو چې د نن انسان دا جوړول پکار دي، او چې کله دا د نن انسان جوړ شو نو دا انسان بیا دا ظاهری انسان چې کوم آزادي جوارح دي دا نشي دوکه کولی. چې دا چا د نن انسان جوړ دی، محنت پې شوی دی، یقین اومنه چې هغوی غلط کار نشي کولی، نافرمانی د الله نشي کولی، حکم د الله نشي ماتولی. او زمونږ استاد خدا دنه انسان نه دی جوړ کنه، ذکر اتار خپل کاری چې کله دنه انسان جوړ شي بیا براته ارس پردی کاری او بیا براته چاخ کاری. دا موږ دا د الله دی، دا الله پیدا کړی او دا الله ته پاتې کیږي او دا الله دی، په دې تصرف دا الله دی. بیا زما عزتمندو، په دنیا کې علماء لیکلي دي چې په دنیا کې د ټولو نه قیمتي شیزونه چې کوم دي هغه د انسان رشتې دي. رشتې دا پلار رشته ده، که د رور رشته ده، که د مور رشته ده، که د خور رشته ده، که د ښځې رشته ده، که د بچي رشته ده. دا رشتې د الله په نیز باندې بهترینې قدرمنې رشتې دي. او مونږ او تاسو وګوره، د دنیا د لږ شانتي نفع د پاره، د دنیا د لږ شانتي ذائقې د پاره، د دنیا د لږ شانتي فائدې د پاره بیا دې ته نه ګورو چې دا د پلار رشته ده، دا د مور رشته ده، دا د خور رشته ده، دا د چا نو بس جانې دو مړه انجام صحیح بیا هغه ټولو ته معلوم دی. الله رب العزت زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي. الله دې د دې دنیا به اثباتي زموږ استاد قلوب او تزرون ته کوزګي. الله دې دې مرداري دنیا نه موږ استاد او ساتي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. په دې دنیا باندې نازیدل ندی پکار. دا خو د جمی مازیګر دی، تیر څنګه هغه تیریږي داسې بدا تیر شي. نمخې ته سوچ پکار دی. موت پسې قبر را روان دی او هغه داسې سخت ځای دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دومره سخت ځای دی، دومره سخت ځای دی. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ واقعاتو کې راځي چې کله به د قبر متعلق خبر واوریدله په جړا بشو، و به جړل تر دې چې اوخ کی مبارکي به پس سینه مبارک باندې چې کم دی راغلی، په سینه مبارک باندې به چې کم دی راغلی، پلا پسترو کې چې کم دی او کولاری جوړې کړی. چا چې تاسو په حضرت د جنت تذکرہ کیږي تاسو نه خپه کیږي، د جهنم تذکرہ کیږي تاسو نه جړای. د قبر هغه ما د خپل محبوب نه اوریدلې دي چې دا قبر دا د آخرت په منزلونو کې د ټولو نه لومبه منزل دی.
او د دنیا په منازلو کې د ټولو نه اخیری منزل دی. کدی کې گرفتار شوي، دې کې اون خطي، دې کې پنچر شوي، دې کې د خپل او فائدلا راتلون کې منازل مراحل بټولو کې چې کوم دی بیا کړيږي. او کدی کې کامیاب شوي بیا راتلون کې مراحل کې بچ کوم دی الله دې کامیاب کی. نن خو زمون سره د قبر فکر نشتا، د حشر فکر نشتا، د پولیس رات فکر نشتا، یوم الحساب فکر نشتا، الله ته د ودریدو فکر نشتا، د خپل ژوندۍ حساب ورکولو فکر نشتا. ځکه زموږ استادو د حال دی په دنیا مرګونه کو، په دنیا بی عزتۍ کو، د دنیا په فانی مالونو باندې د یو بل سره رشته ناته کټ کو. کچری زموږ شنو کې دا خبره پیدا شوا چې دا دنیا ملعونه ده، دا دنیا د الله امانت ده، دا دنیا زما د پاره نه ده، زه د دې دنیا د پاره نه یم، زما د پاره الله آخرت پیدا کړي، زما د پاره الله د آخرت زندگی پیدا کړي، زما د پاره الله جنت پیدا کړي، زما د پاره الله خپل مهمان خانه پیدا کړي، زما د پاره الله خپل رضا پیدا کړي، زما د پاره الله خپل لقاء پیدا کړي. نو بیا زما عزتمندو اس کله به مونږ تاسو په دنیا باندې چې کوم دی دوکه نشو. نن مونږ تاسو خوشحالي وګڼه، نن اختر دی، اختر دې تاسو عید دغه شانتي یو بزرگ متعلق راځي چې اختر را نږدې او چاته تاسو کو چې حضرت عید کله دی، اختر کله دی؟ هغه ورته عید یا وعید، عید کے متعلق پوچھ رہے ہو یا وعید کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ عید کے متعلق بتاؤں یا وعید کے متعلق بتاؤں؟ دا اللہ والا نظر چې کم دے دا ډیر دلری پوری رسی. دا رمضان مبارک میاش مبارک ختم شولا، وس دا اختر یا زمونږ د پاره خوشحالی دا او یا زمونږ د پاره وعید دی. عید مطلب خوشحالی، وعید مطلب سزا. کچری دا رمضان عبادات، دا رمضان زندگی، دا رمضان طاعت، دا رمضان چې څومره احترام والے دی دا مونږ په صحیح طریقه باندې کړی تیر کړی، خو زمونږ د پاره عید دی، خوشحالی دا د الله د طرفه. او کچری پدې کې مونږ هغه کړی چې کم زمان نفس وي، کم زما زړه وي، کم زما مزغو وي، کم زما عقل وي، کم زما علم وي، کم زما تکبر وي، هغه می کړی دي. الله رضا می پکې نه ده کړی، عبادت می نه دي کړی، اطاعت می نه دي کړی، بس خپل مرضی می کړی دا. نو بیا دا زما استاد پارا عید نه دی، دا وعید دی، دا سزا ده، دا د الله طرفه سزا ده. او بیا زما عزتمندو د دنیا دا زندگی دا مختصره زندگی ده. ما شروع کې تاسو ته وی چې نن به زما موضوع بالکل چینج شي، نن به زما موضوع بالکل د دې اختر د موضوع نه بالکل خطای. ډیر بیانونه هم د اختر وکړل، ستې جوړ شو، څوک په عمل کوي؟ لک شانتی د آخرت فکر خورا سره پیدا شي، د الله د ودریدو فکر را سره پیدا شي، د الله د ملاقات فکر را سره پیدا شي، د قبر د اول شپې فکر را سره پیدا شي، د خپل ژوندۍ د حساب کتاب ورکول فکر را سره پیدا شي. ډیرم دا اختر احکامات ذکر رسو شو او په ټول رمضان کې الحمدلله ذکر کړی دي. نو دا دنیاوی زندگی چې کومه ده دا عارضی زندگی ده، دا فانی زندگی ده، دا ختمېدلو والا زندگی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع کې فرمایي چې د دنیا مال خدایي انسان د پاره دی چې چا درا د آخرت فکر نه، او د دنیا
محلات خو د هغې سړي د پاره دي چې چا سره د آخرت د هغه کور فکر نه وي، د عقل نه خالی. او بیا زما عزتمندو دی زندګۍ کې الله رب العزت کامیابی کې خو د آخرت کچری مونږ او تاسو دا زندگی د الله د حکم مطابق د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مبارکه طریقه باندې او د قران کریم په احکاماتو باندې تیر کو هر حکم په خپل ځای باندې په صحیح معنی باندې مونږ مسلمانان یو، لیکن صحیح مسلمانان نه یو. مونږ مسلمانان یو، صحیح مسلمانان نه یو. الله دې مونږ او تاسو ته صحیح مسلمانی را نصیب کړي. یقین ومنئ زمون ایمان د صحابه او د ایمان په شان نه جوړو. صحیح ایمان والا صحابه چې په ایمان باندې مهنت کړو، ځکه ول قرآن کریم کې ځای په ځای باندې الله د کامیابی زیری ور کړو. اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا په دنیا کې الله سرټیفیکټ د آخرت جاری کړو دا وی د پاره ایمان یې تیر کړو، ایمان یې جوړ کړو، په ایمان باندې ژوندۍ تیر کړو. نن موږ او تاسو دوغله پالیسی کوو. کچری زموږ سره دا فکر پیدا شو کنه چې موږ د الله بندګان یو، موږ الله پیدا کړیو او بیا به الله رب العزت موږ لږ کم دی په خپل ناکاره ژوندۍ باندې چې کوم دی سزا را کوي. او دا غي آسان مثال داسې دی لکه یو ماشوم دی، ماشوم داغه ذهن کې دا خبره پرته ده که زه ښه کار کوم خو زما مور پلار به چې کوم دی ماته څه نه وایي، او که زه بد کار کوم د هغې په عوض او بدله کې به بیا ماته څه میلاویږي؟ سزا میلاویږي. ما نه به تپوس کېږي چې تا بچې دا کار ولې کړی دی؟ دا خو غلط کارو، دا بیکاره کارو، دا فحش کارو، دا نازیبا کارو، دا د نقصان کارو، دا د خسارې کارو. اوس په دې باندې تا ته تکلیف میلاویږي، په دې باندې تا ته سزا میلاویږي. د دې دا سزا ده هغه یریږي. د پلار خو په پزړه کې پروتي، د مور خو په پزړه کې پروتي، هغه کار نه کوي. کچری دا خوب زما استاد زړه ته راغی کنه دا الله دا، نو بیا به ان شاء الله تعالی غلط کار مونږ نه کوو. مونږ به صحیح مسلمانان شو، د لارې مسلمانان برانه جوړ شي، برابر مسلمانان بشو بیا. او کنه ګریب هم پرې قو دي، منځونه هم کو، تلاوتونه هم کو، ذکرونه هم کو، اعتکافونه هم کو، روزې هم کو، تهجد هم کو، لیکن سبا کو دشمنه هم کو بیا. په بل په مال باندې با ډاکا مچو، د خپل عزت او د پردي عزت خیال هم نه ساتو. ولې خشیت الله نشته زړه کې، درستګي د زړه نه راغلي، للهیت پکې نشته. چې کله دا دننه جوړو زندگی به درته آسان شي تیرېدل او جوړول. زما عزتمندو لک شانتی زندگی دا، لک شانتی زندگی دا. یقینو من دومره کم زندگی دا، دومره کم زندگی. حضرت نوح علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام 9.5 کاله چې کم دی صرف د دعوت کار کړو. 100 کاله 9.5 کاله. چاته تاسو کو چې تا په دنیا کې څومره عمر تیر کو؟ بما زر کاله. پیدا زر کاله څنګه تیر کړل؟ ودا سي می تیر کړل لکه چې یو کمرې او د هغه دوه دروازې گیټو نه په یو دروازه باندې را داخل شو په بل دروازه ته وته ما. نو تاسو وایي چې په یو کمره کې دوه دروازې، دا کمره به سو نه 12 بای 12 کمره بای، 12 بای 10 کمره بای، 12 بای 9 کمره بای. د دنیا خو دغه کمرې دي، نو دا جنت کمرې خو نه دي چې 70,000 قالینونه پکې غوړې دي، 70,000 گیټونه پکې لګې دي، 70,000 هوري چې کم دی هغه کې ګرځي، غلمان پکې ګرځي، هغه ځان له کمرې دي. دا زما استاد دنیا د کمرو خبره ده.
نو نوح علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د دنیا زما د ژوندۍ مثال داسیو لکه یو کمره ده پاغه باندې دو دروازې دي په یو دروازه باندې راتن نشم په بل دروازه دا بسونه ژوندۍ ګنټه خو باندې لګي کنه ورځ باندې لګي سونه ټیم لګي 2 منټه لګي او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای 2 منټه ژوندۍ دا 2 منټه او د دې 2 منټو د پاره موږ څومره منسوبي کوو څومره کشالي کوو څومره چې کوم دی د هغې دپاره تیاریانې کوو توکل نشته په مونږ کې که چېرې په مونږ او تاسو کې توکل راغی انشاءالله بیا دا لوی لوی امیدونه دا لوی لوی تمناګانې دا لوی لوی آرزوګانې د وخت نه مخکې چې کوم دی دا به زموږ زړه ته نه راځي بیا بس مخې له چې څه راغله هغه به کوو د مر خوف نشته د الله ته د وردرېدو یاره نشته د قبر خوف نشته بس مونږ وایو په دا زندگی زمونږ دا زمونږ نه ده زما عزتمند دا غیر یقیني زندگی ده غیر فانی زندگی ده ختمېدلو والا زندگی ده دې کې الله راضي کول دي او زما عزتمندو چې چا الله دلته راضي کو هغه بیړه پار شولا او دا ټول مهنت د الله د رضا لپاره دی چې موږ تاسو الله په دنیا کې او پیژنو بیا به راضي کوو چې موږ الله نه پیژندل نه هغه بیا نشو راضي کولای اې د دنیا مثال واخلئ موږ او تاسو چې اچانک پیدا یو کوم هغه پیژندو موږ دا هغه حق ادا کوو او کوم هغه نه پیژندل کنه هغه احترام والے مولنی ور کړي هغه مقام مولنی ور کړي نو بیا موږ چې د چانه پیدا یو دا حق نشو ادا کولای ځکه چې موږ هغه نه دی پیژندل نو احکم الحاکمین الہ العالمین رب العالمین رب الناس چې دومره لوی کائنات خور کائنات پیدا کړي دي موږ تاسو پیدا کړیو موږ هغه نه دی پیژندل دا هغه حق موږ ادا کو بیا ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من عرف نفسه فقد عرف ربه چې چا خپل ځانو پیژندو گویا کې هغه الله پیژندو چې موږ تاسو خپل ځانو پیژنو لک شاته دعاګانې زیات کو عبادتو کې کوم دي زیاتواله راولو رمضان خو تیر شو رمضان خو یو سیزن د مسلمان لپاره یو بازارو لاړو ختم شو او دینه بعد موږ کې ناستل ندی پکار 15 وخت موږ دا موږ او تاسو لپاره پکار دی د قران تلاوت پکار دی ذکر او اذکار پکار دی دعاګانې پکار دی دا دعاګانې زموږ او تاسو لپاره د دنیا او د آخرت یو قسم لا توخه دا هتیار دی په دنیا کې دا هتیار دی او په آخرت کې دا توخه ده او بیا زما عزتمندو نن چې موږ تاسو د سترګې نه یو او کرو گزاره کو کنه دا دومره قیمتي حدیث پاک کی راضی نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای چې کله جهنميان الله د جهنم نه راو باسي مسلمانان جهنميان کافران نه هغه خو دایمي جهنم د داوی د پاره مسلمانان د جهنم نه الله راو باسي او څنګه به راو باسي علماء به سفارش کوي صلحا به سفارش کوي اتقیا به سفارش کوي حافظان به سفارش کوي قاریان به سفارش کوي مولیان به سفارش کوي د الله نیک عمل خلق په سفارش کوي انبیاء به سفارش کوي مجاهدین به سفارش کوي شهدا به سفارش کوي د ټولو له الله د سفارش حق ور کړی د آخرت کې او پتاګه حق استعمالي کې دوه کې بچ غم نه دا جهنميان د الله په حکم باندې روباسي الله به یو شهید ته وی لاړ شه چې ته څوک پیژنې هغه روباسا یو عالم ته وای چې ستا سره چا مرسته کړی دا ستا سره خواله کړی دی او تور ته حق کار کې دی راوي باسا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام به روباسي صلحا به روباسي نیکان به روباسي تر دې چې جهنم به خالی شي یو جهنمی وفاتی شي خالی الله دې زموږ استاد حفاظت وکړي یو جهنمی وفاتی شي او دا به څنګه جهنمی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې الله رب العزت په فرشتو ته وایي چې دغه یو جهنمی پاتې دی او یا الله یو پاتې دی وای دغه جهنمی
د سترګو دا باڼه چې دي که نه، د سترګو دا باڼه په دې کې به یو باڼه یو اخته الله ته فریاد وکړي، الله ته به درخواست وکړي، الله رب العزت ته به چې کوم دی یو منادي وکړي چې اے الله زه د دې به انسان د سترګې اخته یمه، اے الله زه شهادت کوم د دې خبرې چې په دنیا کې دی انسان ستا په محبت کې جړلیو یا ستا د یری نه جړلیو، زه د دې خبرې گواہی ورکوم صرف هغه یو اخته هغه یو اخته په دنیا کې به د څه کړي یو ساس کې به چې کوم دی د سترګې نه غورځولی، په هغې ساس کې سره به د سترګه لمده شوي او د هغې سترګې به یو باڼه چې کوم دی لمده لون شوی، نو د قیامت په هغه هولناکۍ کې د جهنم په هغه زندګۍ کې به د سترګې دغه یو باڼه د الله په حضور کې د الله په دربار کې چې کوم دی د دې انسان شهادت ورکوي، گواہی به ورکوي د الله په دربار کې به چې کوم دی د دې خبرې گواہی ورکوي چې الله زه گواہی ورکوما، زه شهادت ورکوما اے الله اگر چې دا انسان ډیر ګناهګار دی، ډیر سیاکار دی، ډیر پلیته زندگی تیرا کړې ده، عبادت کم کړې دي، طاعت کم کړې دي، نافرمانی زیات کړې دي، خو اے الله زه د دې خبرې گواہی کوما چې یو موقع دا سوا چې په هغه موقع کې د زړه لا ستا یره راغله او د هغې یرې په وجه باندې د سترګې نه چې کوم دی اوښکه راغوزاره شوله، د دې خبرې گواہی زه کوم. الله وایي بس 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 حضرت جبریل علیه السلام ته به الله حکم کی جبرائیل اعلان وکړه په دې تمام کائنات کې، په دې تمام کائنات کې په دې تمام مخلوقاتو کې اعلان وکړه چې دا هغه جهنمی دی چې د بخري زما سره څه سبب نه و څه اسباب نه و، لیکن د بدن د سترګې یو اخته د لپاره چې کوم دی گواہی او شهادت ورکو زما د عزت، زما د په جلال، زما د په اولویت شان، زما د په خپل ربوبیت باندې قسمی زه احکم الحاکمین یما، زه سخی ذات یما، صرف د دغه گواهی په بنا باندې د جهنم نه روباسم. نن دا یو ساس کې دا یو قطره د جهنم هغه ور مړکولې شي دومره طاقت پکې الله کې خو دی، او د قیامت په ورځ باندې یا په جهنم کې انسان بجاړي جړا به ختم شي، اوخ کې به ختم شي، اینه به سٹارټ شي، اینه به ختم شي، زمي به سٹارټ شي، زمي به ختم شي، لیکن سکار بولنه مې ور کوي دغه عذاب پتی نه کمیږي. نه خلل چې موږ تاسو لک شان دی دنیا کې وجاړو، لک شان دی په خپل دنیا باندې زندګۍ باندې نظر وکړو. د انسان دوه حالت دي، یو ته خلوت ویل کېږي، یو ته جلوت ویل کېږي. چې څنګه انسان په جلوت په زندګۍ کې چې کم دی خوشاله دی او دی وی چې یاره بس زندگی زما جوړه ده، دغه شانته د پاره د خلوت زندگیم پکار ده. اداغه آسان مثال داسې دی د خلوت او د جلوت د زندګۍ. د خلوت زندگی لکه پکور کې معشوم دی، سار دی پلار وته او پلار ورته وی چې بچي زب تعالی کیلونه راوړم یا بدل د خوراک سامان راوړم، ټول ورځ د ماخام پورې غ معشوم په دې انتظار باندې چې ماخام پلار راشي کیلونه راغستی یا هغه خوراک راغستی معشوم خوشاله شي. نو دا خو د جلوت په زندګۍ کې مون مخلوق خوشاله وو، او د خلوت په زندګۍ کې چې کوم دی الله خوشاله کول پکار دی. چې څنګه په دنیاوی زندګۍ کې د جلوت په زندګۍ کې زمون او تاسو رشتې چې کوم دی زمون په انتظار باندې، داسې د خلوت په زندګۍ کې چې کله مونږ او تاسو لک شانتي د دې دنیا نه ځان سیټ تکو کنه او
کنارہ کشی اختیار کو اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خپل مقدار خپل تعداد باندې سل پیری ویلې شو 50 پیری ویلې شو 1000 پیری ویلې شو دعاو کو دا 15 منټه دا 10 منټه دا 15 منټه دا نیمه غنټه یقین ومنه یقین تر دې پورې راغلی دي کسړې په دې خلوت په زندګۍ کې درود شریف وای کنا نو چې کله د غټیم راځي وای نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل امتی د درود په انتظار باندې ولاړی چې زما بنده بوس زما امتی بوس د خلوت په زندګۍ کې راځي په ما باندې به درود وای تمره خوشحاليږي هغه او کده ذکر الله کوي قران تلاوت کوي دعاګانې کوي او دغه وخت راتلون کوي دغه وخت نه مخکې چې کوم دی الله رب العزت د په انتظار باندې د په انتظار کې ناسي او د دغه وخت انتظار کوي چې اوس په زما بنده راځي ما ته بکینی زما حمد بوای زما ثنا بیانای زما ذکر بکای د قران تلاوت بکای زمانه به دعاګانې غواړي زمانه به معافي غواړي زمانه به عفو غواړي زمانه به درگذر غواړي زمانه به د خپل ګناہوں معافي غواړي الله په انتظار باندې ناسي نو د جلوت د زندګۍ سره د خلوت زندگی هم پکار ده چې په 24 غنټو کې مونږ او تاسو خپل یو داسې روټین جوړ کو چې په خپل کور کې یو داسې ځای مختص کو مونږ ځان لا چې دا به صرف د الله د رضا لپاره دغه وخت الله لور کوم او دا به تاسو یاد وساتئ چې دغه وخت شروع کیږي کنه الله په انتظار باندې ناسي د خپل بندیان چې اوس په زما د بندر راځي ما تبا زمانوم باقی الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر قران تلاوت په شروع کوي دعاګانې بغواړي الله په انتظار باندې ناسي او بیا زما عزتمندو الله خو د انسان په وړو وړو کې عمل باندې خوشحالي وړو وړو کې عمل الله دې زموږ استاد حامي او ناصر وګرځي الله دې دا حقیقت زموږ استاد زړونو ته کوس کی الله دې دنیا د بیسپاتای نه د دنیا د دې رنگینای نه د دنیا د دې مادي اشیاء نه الله دې زموږ استاد عقیده زموږ استاد یقین هغه کټ کی او الله دې په خپل ذات عالیه باندې جوړ کی الله دې د آخرت په غلا محدود خزانو باندې جوړ کی الله دې د آخرت په زندګۍ باندې جوړ کی الله رب العزت زموږ استاد حامي او ناصر وګرځي رب ذل جلال زموږ استاد ګناہوں متماب کی لک شانت ټیم په د پاسه